Praise the Lord. I count it as a great honor and privilege to be with you and share God's word with you these days. And this morning, I would like to turn your attention to, please, 1 Corinthians chapter 9, verses 24 through 27. കൊരിന്ത്യ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെ. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 through 27. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. അംഗം പൊരുന്നുന്നവനൊക്കെയും സകലത്തിനും വർജനം ആചരിക്കുന്നു. അതോ അവർ വാടുന്ന കിരീടവും നാമോ വാടാത്തതും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ആകയാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നത്. ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കിയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. I read from the New International Version. This morning, I would like to share with you on self-discipline or self-control. Self-discipline or self-control is the fruit of the Spirit. To understand this passage well, we need to put this into its right context. And therefore, may I draw your attention to some of the things in Corinth which would enable us to appreciate this passage well. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം മാസിഡോണിയ, തെസലോനിക്ക, ബെറിയ അവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏഥൻസ് കഴിഞ്ഞ് കൊരിന്തിൽ വന്നു. So he visited this city of Corinth in his second missionary journey. And there are 3 missionary journeys that, as we know from the Acts of the Apostles, starting from Acts chapter 13, verse 1. But some scholars say that Paul had a 4th missionary journey. And possibly they think that the 4th journey to Rome, actually, he didn't plan that. So we can't simply call it as a 4th missionary journey, but still, wherever Paul goes, he preaches God's word, in which sense we could see the journey to Rome. We see in Acts 27 and 28 could be called a missionary journey. Let's come back. In his second missionary journey, he went to Corinth. The word Corinth means to go to the devil. And that is the meaning.
but literally it means to fornicate, to commit adultery. And that's why Corinth is very much associated with sin. And it is called a sin city. പാപം നിറഞ്ഞ പട്ടണം ആയിരുന്നു കൊരിന്ത്. Especially in first century, nobody was taking any pride to say they were a Corinthian. ഒരു കൊരിന്ത്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുവാൻ ആരും അത്ര തയ്യാറാകില്ല. നമ്മളൊക്കെ പറയില്ല, ഞാൻ പത്തനാപുരത്തുകാരനാണ്, അല്ലെ കോട്ടയംകാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ, ഞാൻ കുമ്പനാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു അല്ലേ, ഇതൊന്നും കയറി ഞാൻ കൊരിന്ത്യനാണെന്നൊന്നും കയറി പറയത്തില്ല. കാരണം it was a derogatory term, with a negative connotation. But God had a plan for the church in that city. And that's why we have the city of Corinth and the church in Corinth. And Paul writes his epistles, 1st and 2nd Corinthians, to the church in Corinth. And the main reason that God establishes a church in a city is for the church to influence the city, not the other way around. It is not the city to influence the church, but the church to influence the city. For example, a boat is on the sea, on the water, not the other way around. If the water is in the boat will sink. And that is exactly what we see in so many churches that they call ecclesia church, but full of worldly things. And I just want to remind you that the very purpose for which God establishes a church in a city is for us to influence the city, not the other way around. And very briefly, for the next few minutes, I would like to take you through 1 Corinthians, and then we will put the context. ആദ്യത്തെ 4 അധ്യായങ്ങൾ split ആണ്. And we see there are 4 factions or divisions, and those are the words that Paul uses. I heard that there are divisions among you. And we know those 4 groups. They are groups belonging to a particular person: Apollos, Paul, Peter, and Jesus. And these are leaders. And we see in denominations also there are key leaders, and there are groups attached to such leaders. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് the only solution to address the splits is this: Paul is drawing their attention to the cross. He's asking a question: who is crucified for you? Is Paul crucified for you? Who is Apollos? Was he crucified for you? No. I planted, Apollos watered. It is God who gave the growth. And he brings the people to the foot of the cross. ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് നാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല ഡിവിഷൻസും ഫാക്ഷൻസും സ്പ്ലിറ്റ്സും പോകണം. Behold what manner of love that the Father has lavished upon us, that we may be called his children. കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത് ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടി വരുമ്പോഴാണ്
നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. But it's very interesting if you look at the first 2 verses in 1 Corinthians chapter 1. Please stand with me. We don't need to read. To save time, I will highlight those. If you look at chapter 1, verse 2, twice Paul uses the word hagios, meaning holy. The first occurrence in verse 2, രണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ sanctified, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ. 2, അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, called to be holy. Called to be holy. Sanctified and then called to be saints, meaning called to be holy. അപ്പോൾ ദൈവസഭയിലുള്ളവർ, ഇതാണ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി. People who are part of God's family, they are sanctified, meaning they are set apart, they are holy people. പക്ഷേ അവരുടെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? Chapter 3 verse 1. In 3:1, and Paul says, I don't want to call you spiritual. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആത്മീയർ അല്ല. You are carnal, people of the flesh. നോക്കണേ, പിന്നെന്തിനാ ഇദ്ദേഹം കയറി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനല്ലേ വിളിച്ചേ? വിശുദ്ധന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയേച്ച് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജഡീകരെ, കാരണം ആദ്യം ജഡീകരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കത്ത് വായിച്ച് മുറിച്ചു കളയും. നമ്മുടെ ചിന്ത പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരണം. The first 4 chapters full of division. Chapter 5, we see another issue in the church, and that is adultery. ദുർനടപ്പ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ, മീനിങ് സ്റ്റെപ്പ് മദർ, immoral behavior. എവിടെയാണ്? sanctified and called to be holy people. ദുർനടപ്പ്. Chapter 6, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. Chapter 6, there is another issue, and that is people, when they have quarrels, they take their fellow believers to court. Court case. അത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കേസാണ് പലയിടത്തും. വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരാളിനെ വേറൊരാൾ കോടതി കയറ്റും. Court case. Chapter 7, which is a theological issue, which is about marriage. വിവാഹത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ചിന്ത അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. So divisions, fornication, court case, problems related to marriage. Chapter 8. Chapter 8 is a social problem, also an ethical problem. And that is, can we eat meat offered to idols? വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കഴിക്കാമോ? അതിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഈ കൊരിന്തിൽ മിക്സ്ഡ് പോപ്പുലേഷനാണ്, മിക്സ്ഡ് ചർച്ചാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹു വെർ ജെന്റൈൽസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. അങ്ങനെ ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ജെന്റൈൽ ക്രിസ്ത്യൻസ്. അപ്പൊ യവനന്മാര് കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ദേവന്മാർക്കും ദേവതകൾക്കും അർപ്പിച്ച മീറ്റ് കഴിക്കും. ഇപ്പോ കർത്താവിനെ അറിയാൻ വന്ന സമയത്ത് ആ സെയിം മീറ്റ് കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇഷ്യൂ. അതിലേക്ക് നാം പിന്നീട് കടന്നു വരും. Because there is an issue about self-discipline there. Chapter 9 is another issue, and that is the people in the church, brothers and sisters in the church,
are questioning the apostolicity of Paul. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്തോലികത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സഭ. ചാപ്റ്റർ 11 and 12, 10 and 11 ഒരുമിച്ചെടുക്കണം. 10 and 11. Another social issue. The issue of people who are rich and people who are poor. The have and the have not. അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ സഭായോഗത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും. ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ആശീർവാദം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഗാപ്പെ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫെലോഷിപ്പ് മീൽ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ? They serve food. And the issue in Corinth was this. The people who are rich, they go ahead. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയല്ലോ ആഫ്റ്റർ യു എന്ന് പറയില്ല. അത് ആഫ്റ്റർ യു അല്ല, യു ആഫ്റ്റർ മീ. ഞാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നീ കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. എനിവേ, സോ ആഹാരം വിളമ്പി ദേ ഗോ എഹെഡ്, വെൽ എഹെഡ്. പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാര് ആ പായും ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ടൈഡിയപ്പ് ചെയ്തേച്ച് കസേരയൊക്കെ മടക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നറിയാവോ? ആ അച്ചായന്മാര്, മിടുക്കൻ അച്ചായന്മാര് കഴിച്ചേച്ച് പോയ ബിരിയാണി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ബിരിയാണിയുടെ കോഴിയുടെ കാല് മാത്രം എച്ചിലേ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത്, നിനക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കരുതോ? ഈച്ച് വൺ ഗോസ് എഹെഡ് ഓഫ് അനദർ. കണ്ടോ? പേരെന്തവാ? വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവര്, ഹോളി പീപ്പിള്. പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇതാ. നമ്മൾ 10 വരെ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ. 10ഉം 11ഉം 12ഉം 13ഉം 14ഉം ഒരുമിച്ചെടുക്കണം. 12, 13 and 14. Children, are the youngsters, are you still with me? Hope you are still with me. 12, 13 and 14. This is an issue in relation to worship. Who is greatest? അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളാണോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്, or the one who prophesies? Which gift is better? അന്യഭാഷ പറയുന്ന ആളാണോ അതോ പ്രവചനം? ഈ രണ്ട്, മറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. Issues in relation to speaking in tongues and prophecy. To be very specific, in chapter 12 we see speaking in tongues. In chapter 14 we see prophecy, and in between we see chapter 13, which is called the agape chapter. Agape എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കറിയാം, നമുക്കറിയത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചോറാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഇഷ്ടമാണ്. മക്കളെ, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സാൻഡ്വിച്ച്. 12 and 14, two sides on either side like a toast. In between you have bacon, sausage, mayonnaise, ketchup, you name it. ബാർബിക്യൂ സോസ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുക നടുക്ക്. അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ prophecy in tongues-ഉം, and in between you see love. പൗലോസ് പറയാണ്, നടുക്കിരിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും എത്ര പ്രവചിച്ചാലും തമ്മിൽ സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നാ കേട്ടോ. So that is a spiritual issue. Chapter 15 is a theological issue, and that is to do with the resurrection. പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള, കർത്താവ് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരിരുന്നതാ. പലരും മരിച്ചു പോന്നു, കർത്താവ് ഒട്ട് വന്നതുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മരിച്ചും പോകുന്നു, കർത്താവ് ഇതുവരെ വന്നതുമില്ല. എവരുടെ എല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്സും റിവാർഡും ഒക്കെ എന്താകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആകുല ചിന്ത. And chapter 16 is the last chapter. താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്.
എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നോക്കിക്കേ. പെട്ടെന്ന് സ്പ്ലിറ്റ്, ഫോർണിക്കേഷന്, കോർട്ട് കേസ്, പ്രോബ്ലം വിത്ത് മാരേജ്, തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ഓഫേർഡ് ടു ഐഡോൾസ്, പിന്നെ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട്, അന്യഭാഷാ പ്രവചനം, പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I gave you this very brief background and a few more things, and then we will come to the text. Corinth was, infamous for sin. Also, we see thousands of prostitutes serving in temples, especially a temple of Aphrodite. Thousands of prostitutes serving the temple. This city was famous for games, especially Olympic games. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ്. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും പുസ്തകമുള്ളവർ, അടുത്തുള്ളവർ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. എടുത്താട്ടെ. 1 Corinthians 9 ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. വേഴ്സസ് 24 മുതലാണ്. So, Paul is saying here, chapter 9, 24, do you not know? എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര നാൾ ഇത് പറഞ്ഞതാ, എത്ര നാൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാ. ഒരു മലയാളിയോട് ചോദിക്കുക, ചോറ് എന്താ വന്ന് അറിയത്തില്ലയോ? എന്തൊരു ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ ഇത്രയും നാള് കൊരിന്തിൽ താമസിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ്, അറിയത്തില്ലയോ? എന്തോ അറിയത്തില്ലയോ എന്നാ? ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവരെ കുറിച്ചും. കാരണം ഗെയിംസ് നിറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണം, അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന സകലതും ഇവർക്കറിയാം. എന്നിട്ട് പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ഡു യു നോട്ട് നോ? സോ the main thing in this passage is to exercise self-discipline, meaning without external compulsion or influence, we make the right decision to honor God and honor people. Without external influence on us, without compulsion from other people, we take the right decision, trusting in God, trusting in the Holy Spirit, to take the right decision to honor God and honor people. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ? സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, we have many privileges and rights. നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് എക്സർസൈസ് ചെയ്താൽ മതി. For example, chapter 8. I told you that we will come back to this. Chapter 8. In chapter 8, verse 13 is very important. And the issue is, when Paul eats meat in front of a believer whose conscience is weak, മനസാക്ഷി അല്പം വീക്കായ ഒരു ബിലീവറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ചത് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ, അതിനകത്ത് ഭൂതമുണ്ട്, അതിനകത്ത് അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് ആരാധിച്ചതാണ്, അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ആ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ പൗലോസ് പറയാണ്, ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ കണ്ട് അവന്റെ വിശ്വാസം, അങ്ങനല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ അവനെ പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ്. If my eating of meat causes my brother to stumble, verse 13, I will never eat meat. കണ്ടോ? If food makes my brother stumble എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I cause him to stumble, I cause him to
sin, I will never eat meat. ഞാൻ മുഖാന്തരം എന്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ ഒരിടർച്ച വന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മീറ്റ് കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കഴിക്കാൻ, പക്ഷെ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയനായിരിക്കും. കണ്ടോ? നമ്മളാണെ പറഞ്ഞേനെ കുഴപ്പമില്ലടാ, കഴിച്ചു, നീ എന്നോട് കഴിക്ക്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ മതി. പൗലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പൗലോസ് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് കഴിക്കും പുള്ളി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴ് പുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വിശ്വാസി പാപം ചെയ്ത് പിന്മാറ്റക്കാരനായി പോകുമെന്ന് ഓർത്ത് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാനും നിന്നെ പോലെ വെജിറ്റേറിയനാകും. കണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി എക്സസൈസ്ഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് 9 വരാൻ, 9 വരാൻ. സോ ഹി ഓൾറെഡി demonstrated an example to others. Now he is coming to chapter 9. നമ്മൾ 24 വരും, പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അതിന് മുൻപിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണണം. Chapter 9 verse 1, when people question his apostolicity, എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലന്റെ അപ്പോസ്തോലികത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത സഭ? The people in the church of Corinth had an understanding or an estimation of a pastor. കൊരിന്തിലെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? പൗലോസ് പാസ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിന് 2-3 കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, പുള്ളി സിംഗിൾ ആയിരുന്നു. ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പുള്ളി ഇത് എഴുതുമ്പോഴേ he was single. എങ്ങനെ അറിയാം? 1 Corinthians 7. നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. It is good for you to be alone as I am. എന്നെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലത്. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ദൈവം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏതും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത്. നല്ലതല്ല കുഞ്ഞെ. പിന്നെന്താ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്? ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ? അത് രാവിലെ സമയം എനിക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സമയത്ത് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ചോയ്സ്. So people looked at Paul and they saw an unusual lifestyle. എന്താണ് unusual lifestyle? പാസ്റ്റർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി വേണം. അവര് കമ്പയർ ചെയ്താരെന്നറിയാമോ? സഭയിലെ വേറെ ഒരു ലീഡറിനെ. ആരാ? പത്രോസ്. എന്താ പത്രോസ്? പത്രോസിനെ നോക്കിയപ്പോഴ് പത്രോസ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകും. ബർന്നബാസും പത്രോസും ഒക്കെ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, കേട്ടാ ഈ പത്രോസിന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ, അമ്മായിയമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? യേശു അമ്മായിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ പത്രോസിന്റെ? അമ്മായിയമ്മയുണ്ട്, ഒരു ഭാര്യ കാണും. സോ വി സീ ദാറ്റ് Peter and others, other apostles, when they travel with a believing sister, probably a believing wife. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് പാസ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത്? അവരുടെ മട്ടിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം, അല്ലെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാൽ മഹാമോശമാണ്. 2, പാസ്റ്റർമാരാണെങ്കിൽ സഭയിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം മേടിക്കണം. അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അത് പൗലോസും പറയുന്നുണ്ട്, വേലക്കാരൻ കൂലിക്ക് യോഗ്യൻ. I am in chapter 9 verse 6 ആണ്. ഇഫ് എനിബഡി, അതുകൊണ്ടാണ് കാള ഉഴുന്ന കാളയ്ക്ക് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മോക്കട്ട കെട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പൗലോസ് എതിരല്ല. So he is encouraging the church
to pay for their ministers, but Paul made a decision. He made a decision to be vegetarian. He made a decision to be single and travel alone. And now he is making a third decision, not to put any burden on others, but to work with his own hands. കൂടാരപ്പണി, തോലയിൽ സ്കിന്നെ പണി ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ഷൂ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. പുള്ളി അപ്പല്ലോസിന്റെയും ബ്രസിലയുടെയും കൂടെ കൂടി കടയിൽ കൂടി ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. So it was Paul's choice ആണ്. ഇനി 22ലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Verse 22. He says, I became all things to all people. I became all things to all people. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിലരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്നു. ചിലർ ഈ വാക്യം കോട്ട് ചെയ്ത് അതായത് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കള്ളുടിയനുണ്ട് കേട്ടോ, അവൻ കള്ളടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവനെ നേടാൻ നമുക്കും പബ്ബിൽ പോയി കുടിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ഡ്രഗ്സ് പഠിച്ചേച്ച് അവനെ നേടാൻ നമുക്ക്. ദൈവം ഇത് പോരല്ലേ? അതല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. പോൾ പറഞ്ഞത് to win those who are not under the law. I still keep the law. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനമെല്ലാം വിട്ടേച്ച് അവനെ നേടാൻ വേണ്ടി പോയെന്നല്ല, ദൈവവചനം കാത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നേടുവാൻ. I became all things to all people. So to summarize, Paul in every area of life, in food, in finance, in traveling, he became all things to all people. He exercised self-control. എന്നിട്ട് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചേച്ച് വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്. Now we came to the text. നോക്കിക്കാട്ടെ. There are two sets of people, runners and wrestlers. പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ്, അറിയത്തില്ലയോ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവനും പിന്നെ ബോക്സർ, അംഗം പൊരുന്നവൻ. Two metaphorical statements. Runners and the boxers. അവരെ എടുത്താണ് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Runners in verse 24 and wrestlers in verse 25. And this is the point that Paul is trying to make. These people, the runners and the wrestlers, deny earthly and temporary prize. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവനും അംഗം പോരുന്നവൻ ബോക്സർ, അവര് പലതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമെന്ന്. എന്തിന്? ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന അല്പനേരത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന, അതാ ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ടെമ്പററി പ്രൈസ്, ഗാർലൻഡ്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി they abstain എന്നാണ് പദം. abstain. They deny certain things. So let's look at the things that people deny. Now he is talking about the athletes. Everyone who competes, അതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Everyone who competes, meaning everyone who is in a race. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ആഗണി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വന്നത് അതിൽ നിന്നാണ്. ആഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം ഓടുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആഗണിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓട്ടം ഓടുന്നവൻ
വളരെ കാര്യമായി ഓടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് വിസിലടി കേട്ടാൽ ഉടനെ ഓടും. അതുപോലെയാണ് ആഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും എന്തും ചെയ്യാം, എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. That means well prepared, like somebody in an agony. ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ഇതുപോലെയാണ്. These people, they undergo 10 months of strict exercise. 10 മാസത്തെ കൊരിന്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്ന് പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നടന്ന ഈ ബോക്സേഡ് അല്ലെ റെസ്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റണ്ണേഴ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. They do 10 months of strict exercise, 10 months of training. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ കാലിന് വേഗത കൂടണം, ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുമ്പോൾ വേഗത വേണം. അതിനുവേണ്ടി ശരീരത്തെ ഫാറ്റ് മുഴുവനും പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സ്ട്രിക്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്തെങ്കിലേ പോകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്ത് കാണും. ഈ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ കളിച്ചവര് ഈ ജിമ്മിലും ഒന്നും പോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഒരു ജിം അവിടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ ഈ ലിവിംഗ് റൂം ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സോഫ ഒക്കെ മാറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. പാൻഡമിക് ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, കാരണം അവർക്ക് മെഡൽ വേണം. പൗലോസ് പറയുകയാണ് 10 മാസം അവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ്. നോക്കിക്കാട്ടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം ദേ ആർ ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന പദമാണ്. സകലത്തിനും വർജനം, എല്ലാം മിതം. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്നാണ്. സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻ അല്ലെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ? നമ്പർ 1 വൈൻ, മദ്യം, wine. They have the right and the freedom to eat and drink anything, but they don't. They abstain from everything that makes the body unfit. ശരീരത്തെ ഈ ഓടുന്നതിന് അൺഫിറ്റ് ആക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവർ മാറി നിൽക്കും. The right word is this. They abstain from, meaning they keep social distancing. പലതും കാണുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു, നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് കാര്യം പറയാൻ. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. അപ്പോഴ് ഇവര് പറയാണ് പലതിനോടും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇച്ചിരി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക. എബ്രായ ബാലന്മാര് ഫോറിൻ കൺട്രി പോയപ്പോഴും അവരും മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. And the games, there are 4 different games. And in all these games, the games I will explain in a minute, the people eat unpleasant food, no delicacies. They do exercise in hot and cold conditions. They don't drink chilled drinks. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് യേശുവിനെ നോക്കി ഓടണം. That's a strict training. So Paul is taking the example of wrestlers and runners, and he says these people, though they like some of the food and drink, they say they don't. They won't take. They keep social distancing. And these are the prize that they get if they win. Olympic Games, number 1. These games are named after Greek gods and goddesses.
Olympic Games is named after the Greek god Zeus. And people who competes in Olympic Games and they win the game, what they get is a wreath or a garland made of olive trees. ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി തുന്നി ഒരു റീത്ത്, ഒരു ഗാർലൻഡ് അവർക്ക് കിട്ടും. എത്ര ദിവസം നിൽക്കും അത്? ആ ഒലിവ് ഇലയുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി തുന്നി maybe few weeks. That's why it is temporary and earthly. എത്ര മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങാ ഈ ഇല കിട്ടാൻ? ഈ ഇലയെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വളച്ച് കിട്ടാൻ 10 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്. പലതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. The next game is Delphi game or Pythian game. It is named after the Greek god Apollo. And if people competes in Delphi games, when they win, they get a wreath made of apple leaves. ആപ്പിൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തുന്നി അവർക്ക് അത് ലഭിക്കും. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 10 മാസത്തെ സ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിങ്. The third game is the Isthmian game, named after the Greek god Poseidon. And when the game is won, they will get a wreath made of pine leaves. Pine വൃക്ഷത്തിന്റെ leaf എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി തുന്നി they get a wreath. And finally, the fourth game, and that is the Nemean games, named after the Greek god Zeus again. People win this competition in the Nemean games, they get a wreath made of parsley leaves. Parsley. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒലിവ് റീത്ത്, ആപ്പിൾ റീത്ത്, പൈൻ റീത്ത്, പാഴ്സലി റീത്ത്. ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമെന്ന്. And when Paul says to the Corinthian Christians, they understand it very well because it is from their culture. And then Paul is taking this imagery and then he applies to self-discipline. This is what he's saying. These wreaths are fading wreaths. They don't have any beauty, they are of little value, but still people deny important things in life. So Christians must deny the things that weaken our body, soul, and spirit. നമ്മുടെ ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവിനെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ വേറൊരാള് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, without external influence, we must make a decision to say no. ചിലർ പറയും എപ്പോഴും അല്ല ചോക്ലേറ്റ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വെച്ചു, അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നും അല്ലല്ലോ. കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും എന്നും അല്ലല്ലോ, ദിവസവും പറയും എന്നും അല്ലല്ലോ. എന്താ പോട്ടെ. Youngsters, please listen to me. This is digital age, and I want to say this to every one of you. The things that don't edify our eyes and ears and our lives, things like pornography, this will weaken our body, soul, and spirit, and we will lose the prize that God has set for us.
Many a times these things are not mentioned among believers because we come from a culture we don't talk about this. But I just want to warn you this morning. If there are things in life that you think it doesn't bring any edification to my spiritual life, this really weakens my body, soul, and spirit. This really ruins my family life. I know many missionaries. I have come across them. One of the addictions is not simply drugs, but pornography. I mentioned only one. Maybe things that you know personally in your life. The things that weakens your spiritual life. Everything may be well outwardly, but you know in the darkest, in the secret of your life, if there are things that you need to deal with, I just want to request you to bring to the cross, take it to the cross. We must deny. Why? Because the people who win this parsley, apple, pine, or whatever, if they want to deny things in life, we are getting an incorruptible crown, an eternal crown of glory. That's what Paul says. Therefore, how much more we need to deny and keep social distancing from things that contaminates our body, soul, and spirit. I just want to ask the question, do we abstain from these things? Possibly you may have nutritionists among you. And if you ask a health professional, they would say we need to have delicacies or balanced food, balanced diet, but not for the athletes. It is good. We all agree the value of food and drink, important lifestyle, but not for the wrestlers or runners. They have specially made package. Brothers and sisters, we are Christians. We are followers of Christ. Actually, the word Christian simply means Christianioi, meaning little Christ. കൊച്ചു ക്രിസ്തു എന്നാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം. നമ്മുടെ പേരെന്താ? ക്രിസ്ത്യാനി, കൊച്ചു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കുട്ടി ക്രിസ്തു എന്ന് വേണേ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? കുട്ടി ക്രിസ്തു. അങ്ങനല്ല അന്ത്യോക്യയിൽ അവർക്ക് പേര് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അന്ത്യോക്യ പേര് കിട്ടിയ ക്രിസ്ത്യാനി ചുമ്മാ അല്ല. ഒരു വർഷത്തെ ദൈവവചന പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ കണ്ടപ്പോഴ് വേറെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. എല്ലാവർക്കും തോന്നി, എടാ എവരെ കണ്ട വേറെ പേരില്ല അവരെ വിളിക്കാൻ. എവരെ കണ്ടാൽ കർത്താവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ, എന്നാ നമുക്ക് വിളിച്ചു കളയാം, എന്തുവാ, കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ. അങ്ങനെ പേര് കിട്ടിയ. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പേരെങ്ങനെ കിട്ടിയേ? അവര് കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിച്ചു. Paul says, now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous church, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. ചെറുപ്പക്കാരനായ തിമോത്തിയോസ് പാസ്റ്റർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, there is in store for me the crown of righteousness. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തോട് നമുക്ക് നീതി പുലർത്തണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചതിൽ വരണം. ഈ രണ്ടു പേരുടെ മെറ്റഫോർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാന് ആകാശത്തെ കുത്തുന്നത് പോലെയല്ല മുഷ്ടിയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, വെൻ പീപ്പിൾ പ്രാക്ടീസ്, കണ്ടുണ്ടോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ബോക്സേഴ്സിനൊക്കെ റെസ്ലേഴ്സിനൊക്കെ? തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ ഇട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതുപോലല്ല ആ റിങ്ങിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ. റിങ്ങിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മോനെ അവിടെ നിൽക്കണം, ഞാനൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയത്തില്ല. പൗലോസ് പറഞ്ഞത്,
ഞാൻ വെറുതെ കിടന്ന് കുത്തുകയല്ലെന്ന്. I have a name. Paul says he fights not as one beating എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കസ് കാണിക്കുക, ആകാശത്ത് കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ അല്ലെന്ന്. I fight with an aim. I fight with my fist like a boxer who is having an aim and a plan. The plan is to blow the enemy, not blow the air on the air. And for that he says, I subject my body, meaning I batter my body, I mortify my body, meaning I make my body under control. എന്താ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ വാക്ക് ചിന്തിക്കണം. What does that mean? ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു. I mortify my body. I mortify my body. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് hit under the eye. രണ്ട് പദം ചേർന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു പദം ഉണ്ടായത്. ഹിറ്റ് അണ്ടർ ദി ഐ, കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ദണ്ഡിപ്പിക്കുക എന്ന പദം. ഹിറ്റ് അണ്ടർ മൈ ഐ. എന്താ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്? ഞാന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണിന്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് ഐ ആകാൻ വേണ്ടി. ദയവ് ഇത് മെറ്റഫോറിക്കലാണ് കേട്ടോ, ലിറ്ററൽ അല്ല. അത് പറയുകയാണ്, ഐ ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ് my body under control, I mortify my body, meaning I strike under my eye and bring it to subjection, meaning my body is a slave to me, not that I am a slave to my body. It is not that I am a slave to my body, but I am in charge, I am in control of my body, meaning the body obeys whatever I say. മനസ്സിലായോ? ഒരടിമ, വളരെ ഒരു റിഗറസ് പ്രയോഗമാണിത്. ഒരടിമ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാൻ കഴിവില്ലാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുമോ അതുപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കി സ്ലേവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ബോഡി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വിൽ. That means if there are things or temptations come on my way, I have the right and the power to control my body rather than I blame my body. ചിലർ പറയും എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും തോന്നിയതല്ല, പക്ഷേ അങ്ങ് വന്നുപോയി, അത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, അത് കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, കുടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല, പക്ഷെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയി. ചിലർ അതിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും, സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനെ. അത് അവിടെ പോയതാ, നാശമായി പോയത്, പോട്ടെ. എടാ, എവിടെ പോയാലും നമ്മെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. Wherever you are placed, even in a foreign land
or in a dark room, you must learn to control self-discipline. And this is the fruit of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത്. I bring my body into subjection means I subdue or conquer the body like an army conquer their enemies. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രയോഗം. Like an army conquering the enemies and leading them to captive, I conquer my body and leading my body into captive. അപ്പോൾ പറയുന്നത് lest I myself be cast away. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനും പറഞ്ഞ് ഫുഡും കഴിക്കാതിരുന്ന് ശമ്പളവും മേടിക്കാതിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി നിങ്ങളോട് ഞാനിത് സംസാരിച്ച് അവസാനം ഇത് പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that I myself may not be disqualified. അത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിലെ മെറ്റഫർ ആണ് കേട്ടോ. 10 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് അതും ഇതുമെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേച്ച് ഓട്ടക്കളത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാനും ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി പോയി എന്റെ പ്രൈസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം? That I may not be disapproved. And this word is used for testing metals. ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദമാണ്. നമുക്കറിയാം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റഡ് ആകും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ if there are any defects, it won't pass the quality. And those products may be rejected because of no approval. അതുപോലെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എന്നെ കർത്താവ് നോക്കും. അന്നേരം എന്നെ നോക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. എനിക്കകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ മോർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. എന്ത് സീരിയസ് ആണ് സഹോദരങ്ങളെ താൻ പറയുന്ന മെസ്സേജ്. That he preached to many people. Please listen. Preaching to many people is not a guarantee of our salvation. Being part of a big church is not a guarantee of our salvation. Denying many things is not a guarantee of our salvation. When Christ looks at us, he would say, well done, my good and faithful servant. പറയൂ കർത്താവ്. Praise the Lord. കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ചിലർ പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ ബേസിൽ കർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, on that day many will tell me, we preached, we prophesied, we cast out demons. On that day I will tell them, I won't know you. I don't know you. They were disqualified. സഹോദര സഹോദരി, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയില്ല. ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ you need to bring it to the cross. Ask forgiveness. Say sorry. And take a decision to say no to certain things. To keep social distancing with certain things in life. And that's why the writer to the book of Hebrews says, we must pay
the most careful attention to what we have heard so that we do not drift away. കേട്ടത് ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ നാം കരുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. We are going to pray.